حضرت ابو بکر کا جب خط اس نے ذوالقلاع الحميري نے جب یہ خط پڑھا، اللہ اکبر، اس نے فوراً کہا میرا گھوڑا لے آؤ، میرا اسلحہ لے آؤ، چلو۔ حضرت انس حیران، یہ کیسا انسان ہے، یہاں خط پڑھا کا تیار ہیں ہم۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سارے مراحل سے فارغ ہو گئے، دعوتی پیغامات پہنچ گئے، اور کہا چلو بھائی میں جا رہا ہوں، تم لوگ پیچھے، کام سب آ رہے ہیں۔ اور یمن کا بعض کے تک کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس میں سے مرد نہ نکلے ہوں، سارے مرد نکلنا شروع ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے حضرت انس، اور حضرت انس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا ابو بکر چند دن ٹھہر جائیں، ظاہر بات ہے وقت لگے گا آنے میں، آتا ہوگا مغبرن شعثن، آپ کے پاس ایک جم خفیر، ایک لشکر جرار آئے گا، بال پراگندہ ہوں گے، ان کے سفر کرتے ہوئے آئیں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کے پاس آئیں گے دین اسلام کا دفاع کرنے کے لیے۔ اب یمن کے قبیلوں کے سردار بڑے بڑے، ان کے پاس بہترین ملبوس، ان کے پاس بہترین قسم کے تاج، ان کے کپڑوں میں سونے کے کیا ہے بٹن لگے ہوئے، سونوں کی تاروں سے کیا ہے وہ ان کے کپڑوں کی ڈیزائننگ، ان کے یاقوت اور مرجان کے کیا ہے ان کے پاس ان کی تاجوں کے اندر موتی لگے ہوئے۔ اور ذوالقلاع جب آیا اپنے لشکر کے ساتھ آیا، ارے وہ جب یمن والے آئے نا مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی میں اللہ معاف فرمائے، ہم تو پہلا کام یہ کرتے موویاں بناتے، ساری روح ہماری مر گئی، پہلا کام مسجد، ارے آہستہ قدم نیچے نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہیں، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس جائے تو اپنے آپ کو مجرم تصور کرتے ہوئے جائے، ہم وہاں موویاں بناتے ہیں۔ ہم نے بیت اللہ کو بھی گندا کر دیا اپنے گناہوں کی نحوست سے، رسول اللہ کے روزے کو بھی ناپاک کرنا شروع کر دیا اپنے گناہوں کی غلاظت سے۔ جب وہ اہل یمن آئے مسجد نبوی میں آئے، مسجد نبوی میں قرآن کی دروس، حدیث کی دروس آج بھی ہے الحمدللہ۔ فلما سمعوا القرآن، جب انہوں نے اللہ کا قرآن سنا، اقشعرت جلودہم من خشیت اللہ، ان کے جسم کے بال اور رونگٹے کھڑے ہوئے ہو گئے اللہ کے خوف کے مارے، وجاشت انفسہم، ان کے دلوں میں ایک روب آ گیا اور وہ ہچکیاں مار مار کر رونے لگے، وبکوا خاشعین للہ، وہ روتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر۔ ایسا قرآن انہوں نے سنا، اس لیے کہ وہ مدینے سے کتنا دور تھے اور ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اہل مدینہ کا قرآن سنا، ان کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، روحیں بیدار ہونا شروع ہو گئیں، جسم گرمانا شروع ہو گئے، ماتھوں کے پسینے آنا شروع ہو گئے۔ اور جب جب رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے دھاڑے مارنے کو سنا، ان کے رونے کو سنا، بکا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر بھی ان کے رونے سے رونا شروع ہو گیا۔ اور ابو بکر رضی اللہ، عاجز آدمی ایسا ہوتا ہے۔ آج کل تو ہر ایک یہ کہتے ہیں جی میں تکبیر تحریمہ پڑھتا ہوں، میں سب سے بڑا ولی ہوں، جس نے ولی دیکھنا ہوں میں دیکھ لوں، ہم چومن دیگرے نیس، کہتے ہیں ہم جیسا کوئی ہے نہیں۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے اس کا مطلب دوسرا کرو، ہم چومن ڈنگرے نیس، ہم جیسا ڈنگر کوئی نہیں ہے۔ یہ دعوے اور اپنے بزرگی کے، اللہ والے اپنے بزرگی کے دعوے نہیں کیا کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ ہاکذا نحن ثم قست القلوب، ہم بھی اسی طرح تھے، اللہ کا قرآن سن کر رونا آتا تھا، اب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اب ہمیں رونا نہیں آتا۔ کہرا کون ہے؟ ابو بکر۔ تو ذوالقلاع نے جب ابو بکر صدیق کو دیکھا، دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، ابو بکر صدیق کو جب ذوالقلاع نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق شیخ بڑی عمر کے ہیں، ماتھے پر پسینہ آیا ہوا ہے، چہرے پر ایک غم ہے، جسم پہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لیکن چہرہ پر رونق اور روشن چہرہ ہے۔ ذوالقلاع ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چہرے کی تابانی اور ضیاءپاشی کو دیکھ کر، ان کے چہرے کے جلا اور حسن اور رونق اور رعنائی اور زینت کو دیکھ کر ذوالقلاع بھی تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، اور اس نے اپنا تاج اتار دیا، اپنا قیمتی لباس اتار دیا، اور بس کیا ہے ابو بکر کے ہاتھوں میں بک اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ان کے قبیلے والوں نے وہیں چونکہ چند دن ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے قبیلے والوں نے ان کو کہا کہ او ذوالقلاع کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو ایک اپنے علاقے کے بادشاہ ہو، تمہارے سر پر تو ہیرے جواہرات کا تاج، تم ایسے فقیرانہ لباس
दरवेशों की लिबास में, कलंदरों की लिबास में घूम रहे हो। उसने कहा कि भाई बात ये है, मैं समझता था कि ये सारी इज्जत है, इज्जत ये नहीं होती। इस्लाम से पहले मैं बगावत पर था, अब इस्लाम के अंदर भी मैं ये करूं, अल्लाह की फर्माबरदारी ये है कि इंसान आजिज़ी दिखाए, दुनिया की चकोचौंध खैरा करने वाली जो रौनक है दुनिया की, उससे इंसान पहलू तही करे, इंसान उससे इज्तिनाब करे, एहतराज करे। और मैं इस बात पर मजबूर हो गया, ये इतना बड़ा इंसान है, इसका लिबास देखो, गेटअप देखो, सादा जिंदगी, मुझे शर्म आई अबू बकर के सामने इस लिबास में आते। और फिर उसकी कौम के यानी कि और भी जो बड़े बड़े शहजादे थे जो वहां आए हुए थे, उन सब ने क्या किया, अपना सारा कीमती लिबास उतार कर मदीना तैयबा गए और मदीना तैयबा के बाजार गए, सारा कीमती लिबास वो मदीना तैयबा के बाजार में बेचा, सारा पैसा लिया, अबू बकर को दिया, अबू बकर ने बैतुल माल में डाल दिया और वहां का टाट उन्होंने पहनना शुरू कर दिया। जिस अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को देख कर वो मुसलमान जो अभी ताज़ा ताज़ा मुसलमान हुए थे वो फख्र महसूस करते थे, हमारा लिबास वो हो जो अबू बकर ने पहना है, हमारे जिस्म पे टाट वो हो जो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने पहना है, हम इस पर फख्र महसूस करते हैं। और आज हमारा नौजवान, आज हमारा भाई और कुछ हमारे मजहबी लोग बच्चे की पैदाइश का साल पूरा होता बर्थडे मनाते, हिंदुओं, ईसाइयों, यहूदियों की नकल करें, हवाले देते अकाबिर के, मेरे किसी अकाबिर ने बर्थडे नहीं मनाया, झूठ बोलते हैं वो, मेरे अकाबिर की रूह को तड़पाते हैं गलत बयानी करके। आज हमारे कुछ लोग जो हम जैसे लोग दीन को बदनाम कर रहे हैं, यहूदियों की, ईसाइयों की किसी भी कल्चर को लेकर वो उसको दीन का लिबादा पहनाते हैं, आपको धोखा देते गलत करते हैं वो भाई। अबू बकर देखें कि जिसको उस वक्त के शहजादे उसके लिबास की नकल करने पर फख्र महसूस करते थे, और ये हमारे शहजादों को क्या हो गया, न्यू ईयर नाइट में उन जानियों के तरीकों को अपनाते हैं जो इस रात सबसे ज्यादा उनके इलाकों और मुल्कों में शराब बेची जाती है, इस रात सबसे ज्यादा उनके मुल्कों में जिना किया जाता है। आज हमारा जवान न्यू ईयर नाइट के अंदर यही काम कर रहा है कि अंग्रेजों की, यहूदियों की, ईसाइयों की नकल करता है। अरे वो गैर तो अबू बकर के लिबास को पहनकर फख्र करते थे, आज हमारा जवान उनके लिबास को पहनकर फख्र महसूस करता है। अबू बकर के क्या कहने हैं भाई। इसलिए मेरे मोहतरम, मेरे अजीजों, मेरे नौजवान भाइयों, आपसे गुजारिश है अपने हल्के में अपने साथियों को मना करें, अल्लाह के वास्ते। पूरा साल गुजर गया, आज की रात इस्तिग़फ़ार करने की है, पूरा साल हमने क्या किस तरह गुजारा, क्या हमने इबादत के जरिए से गुजारा, या अल्लाह को राजी करने के जरिए से गुजारा, या अल्लाह को नाराज करके गुजारा। हम तो इस पर फिक्र करें, अल्लाह के सामने शर्मसार हों, पसीने से डूब जाएं। आज अल्लाह के सामने, हम अल्लाह के सामने झोली फैलाकर अपने गुनाहों की बख्शिश की भीख मांगे, ये तो ये मामला होना चाहिए भाई। वो नए नए मुसलमान अबू बकर के चेहरे को देखकर अपना लिबास तक उतार देते हैं, अबू बकर की नकल करते हैं। आज हमारे मुसलमान भाई अबू बकर के नाम लेवा क्या, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की इस रविश पर चलने की नीयत करते हैं भाई। हम ये नहीं कहते कि लिबास इंसान फटा पुराना पड़े, नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए, बुजुर्गों वाला, अकाबिर वाला लिबास होना चाहिए। तो इसलिए भाई कि पटाखे, ये फायरिंग करना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमारे इस अमल से अगर किसी को नुकसान हो जाए, किसी की मौत वाक़ हो जाए, तो हम तो कातिल ठहरे। अपने बच्चों को पाबंद करें, अपनी बच्चियों को भी पाबंद करें। ये विश करना, एक दूसरे को ये देना, ये गलत तरीके हैं। हम इस्लाम हमने इसलिए कबूल नहीं कि हम यहूदियों के तरीकों को प्रमोट करें, हमने इस्लाम इसलिए कबूल नहीं कि हम ईसाई कल्चर को अपने यहाँ कबूल करें और उसको हाईलाइट करें। मैं एक छोटी सी, कई मिसालें हैं, एक मिसाल में आपको अर्ज करूं। अल्लाह हमें मुआफ फरमाए, ना हमारे फोदगी के मामलात दुरुस्त हो रहे हैं। अच्छे अच्छे हाजी नमाजी हैं, लेकिन उनकी फोदगी के मामलात देखो तो सारे के सारे रसूमात 10 दफा उठा दें, चलो जी, चलो जी, चलो जी। अबे हाँ, क्या है ये, क्या हो गया, कुछ चाइना से हाथ लेकर आए हो क्या, ये पंखा लेकर आए हो भाई। जिसके यहाँ फोदगी होती है कहते भाई इसने क्या है, खाना क्यों नहीं खिलाया, खाना नहीं खिलाते, उसका ऐसा जनाजा निकालते हैं। एक तो उसका बाप मरा है, एक तुम उसके ऊपर पहाड़ तोड़ रहे हो बातों के तनकीद के। एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक अमल अर्ज करो। उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, किताबुल जनाइज़ मिशकात जिल्द अव्वल के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम लोग जनाजे में थे, तो
जनाजा मैयत को उठाया हुआ था, सब लोग खड़े थे। उस वक्त तो इस्लाम के अहकाम आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे थे ना, जब तक नबी है तो इस्लाम के अहकाम उतरेंगे, जब नबी दुनिया से गए तो मतलब इस्लाम मुकम्मल।